This conference will now be recorded. Yes. So this is version V5, CATIA V5. Yes, V5 R21 is used in industries. Why? Because this is the standard and base version. So out of, for example, if we have 10 versions, some versions will be there which keep their credit. So that will be the standard version. Like that, we are having up to V6 in CATIA, but V5 is the standard version for dealing the design. Okay. So this is the startup interface. Okay. So మీకు ఓపెన్ చేయగానే it will open product. కేటీ అక్కడ పైన మీకు చూస్తే టాప్ టాప్ లెఫ్ట్ లో టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లో చూస్తే కేటీఆ V5 ప్రొడక్ట్ అని ఉంటుంది. ప్రొడక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ అసెంబ్లీ. ఓకే, ప్రొడక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ అసెంబ్లీ. సో యు ఆర్ నాట్ going to open assembly. First of all, before going to assembly, you have to create the parts, right? So for creating parts, what you have to do, you have to go for part drawing, not for product. So by default, product will be opened in CATIA V5. But whenever you want to open part design, you have to close this product. How to close this product? In right top corner, you will find the small into mark, cross mark. So whenever you click on this, it will be closed. So this will be the blank interface and startup interface for our CATIA software. Okay, without any module. There is no any module in this interface. So just we are having the startup interface and blank interface. Okay, if you want to go to the particular module, then you have to go for start. Just click on start. So you'll find infrastructure module. Infrastructure in the sense this is real-time rendering, product data filtering, like complete the product data, material library. So this is infrastructure, and this is mechanical design. Over here we are finding the sketcher, part, assembly, and drafting. So these are the main modules in mechanical design. Not only main modules, we are having some other modules like weld design. So product functional tolerancing and annotation, like GD&T concept also we can do here. Yesterday we have discussed the basic of GD&T. So that GD&T concept will be used in product functional tolerancing and annotation, weld design, mold tooling design, structure design, 2D layout and 3D design, composite grid design. Composite grid in the sense the reinforcement. Okay, the fiber reinforcement used in the composites. Okay, that grid also we can design. Core and cavity design. So core and cavity design for a product in the sense which should be the core box and which should be the cavity box. Okay, so out of this core and cavity we'll get the product. So yesterday we have seen some examples for core and cavity also, and functional molded parts, sheet metal design, sheet metal production, composite design, wireframe and surface design, generative sheet metal design, functional tolerancing and annotations. So you are finding product functional tolerancing and annotation and functional tolerancing and annotation. You are finding wireframe and surface design, and you are finding in the shape generative shape design. Again, if you see here, we are finding sheet metal design and generative sheet metal design. So what is the difference? We are having two types of modules in the same name. So what is the difference? There is no much difference in those modules. So they have added new modules to create some upgraded tools. Okay, so one module like sheet metal design is a basic module. So less number of tools will be available in sheet metal design. And when you go for generative sheet metal design, you will finding some more tools when compared to sheet metal design. So some more advanced tools when compared to sheet metal design. Okay, so you'll find some more. So that's why we are having two three modules for same domain. Like composite design is there, composite grid design is there, and composite design is there. This is completely design. So the combination of fiber plus reinforcement. But here composite grid design, it is only for reinforcement. Okay, so in this design we are having some more advanced tools but compared to uh, composite design. Why? Because in composite design it is a combination of fiber as well as reinforcement, but here composite grid design, it will be giving only the reinforcement, the complete advanced features of reinforcement. Okay, so like that we are finding two to three modules, two to three workbenches for same domain. Why? Because we are having some more advanced tools in one domain, one module. Okay, and we are having shape in the sense it is mainly used for shape design, is mainly used for surfacing in the sense the outer shape of a product. Okay, it may be car, it may be it may be bus, or it may be motor vehicle. So the shape will be
going to deal with the outer surface, the outer body of the automobile. Okay, automotive class A and generative shape design. So here yesterday we have seen one product, and they are going to make it a clay model, and later they are going to sculpt the clay model, and next they are going to scan that one. Okay, they are going to scan that and they are going to get the A surface. So for getting those, we are having a automotive class A module. So for joining A, B, and for creating B surface and for creating C surface, we are having generative shape design. So this is the main module which we are going to deal in this advanced surface, that is generative shape design. So the generative shape design considers the advanced features, all the features combined to the surfacing, it will be there in generative shape design. Okay, here we are having analysis, but in CATIA the analysis part will be very less. We are having only two types of analysis. One is for meshing and one is for structural analysis only. The structural analysis, in the sense, we won't have any CFD, or we won't have any composite analysis or anything. Just we are having only the base analysis, that is structural analysis. And here also we can't do the analysis for metal parts, like huge metal parts. So we can do for small plastic parts or small materials. Okay, plant in the sense, this is a complete plant layout. If you go for oil and gas plants or turbine plants, so for designing the plant layout, we are having a separate module called plant layout. Machining, so for doing CNC machining, we are having lathe machining, prismatic machining, surface machining, so like advanced machining and NC manufacturing review, so rapid prototyping. So STL in the sense rapid prototyping in the sense 3D modeling. So you will be confusing with these types of names. సో మీరు చూస్తే జనరేటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటారు, మీకు అది తెలిసే ఉంటుంది. సో సమ్ ఆఫ్ ద వర్క్ షాప్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఆన్ జనరేటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో ద జనరేటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డీల్స్ విత్ దిస్ వన్ 3D, మీకు 3D printing. I think you might be having the idea about 3D printing. So 3D printing, additive manufacturing, okay na? 3D printing, additive manufacturing, rapid prototyping, ఇవన్నీ ఒకటే అమ్మ, సిమిలర్ గా ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఒకటే. సో వీటిలో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఏదైతే మనం పార్ట్ ఉంటుంది కదా, how to add material to a part. So Veera Manikanta, so you can ask these type of questions in the last. Okay, so actually now you'll feel like we are not answering your questions, but if we are going to solve these doubts now, so the session will be disturbed. Okay, so just ask these doubts in the last so that we'll conclude you. Start. AC plant, we are having plant layouts, machining. So here we are discussing about rapid prototyping. Rapid prototyping in the sense, creating a prototype of the model that you have designed. So if you have designed one small motor vehicle, and if you want to make it a prototype, like 3D printing, so that will comes under rapid prototyping. So digital mock-up in the sense, creating the digital motions for the parts. So after assembling the parts, if you want to create any motion for the parts, just go for digital mockup. And equipment and system design. So equipment in the system and design, if you go for any buildings, we are finding different number of services like electrical services, firefighting services, plumbing services, HVAC services. HVAC in the sense, heating, ventilation and air conditioning services. So such type of services, if you want to create any service for a building, we have to go for equipment and systems. Okay, here we can create HVAC systems, electrical systems and pipings, tubings, structure in the sense the building structure. Okay, circuit board designing is related to ECE domains. So each and every modules we can do in CATIA. And next, digital processing and manufacturing. So if you go for manufacturing, the main important process is GD&T, geometrical dimensioning and tolerances. So such type of features also available in CATIA. And measuring simulation. Okay na? So during machining we are having NC, so numerical control, by using codes, by using G codes and M codes, we are going to control the machining process. Okay na? We are going to control the machining process. Such type of features also be available. And ergonomics design, human comfort in any vehicles or home or any place of work, so will also be designed in CATIA in ergonomic design. And knowledge, where this is somewhat advanced for product engineer something. And this is we have PLM, VPM, sorry, VPM.
So this is also unnecessary. And these are different modules. Out of these different modules, we are having different workbenches in each and every module. If you go for mechanical module, we are having n number of modules. If you go for shape module, we are having a number of modules. Like that, if you go for any of the module, we are finding multiple number of workbenches. Okay, so that's why CATIA is called as multi-platform software. Okay, na? So if you want to open, this is the part that I want to create. This is one of the assembly. The assembly name is belt roller support. Okay, na? So this assembly is called belt roller support assembly. So for example, if you want to create this assembly, okay, na? If you want to create this assembly, so you have to first go with the views of a part. So you have to create these parts individually, and you have to see the front view, side view, and top view of each and every part, and you have to make it a 3D model. Okay, if you just go with the start part, nothing but the base part. So if this is the base part, and if you want to start your part drawing, part design, so these are parts like bracket is one of the part, bushing is one of the part, roller is one of the part, shaft and base. So these are different parts, and if you want to make all these parts and if you want to assemble this, just go with the starting of any of the part. So here this is the base. So I'm going to start with the base part, and next I will go for bracket, bushing, roller, shaft. So these are the parts. Okay. So just go with the base. So whenever you are seeing the base, just conclude the front view, side view, and top view. So this is the front view, this is side view, and this is the top view. So how to create these views? Okay, na? So this is the front view. You have to take the front plane and you have to draw this structure, and you have to add the material in y direction at a distance of 72. I will show you how to create that. So if this is a part design, you have to go for part design. Just go for start, mechanical design, and part design. So if we are going to design parts, right, then it is called part design. Just go for start, mechanical design, part design. Click on the part design. You will get one dialog box. So this dialog box is called new part. Just click on OK. Okay. So this is the part interface. Okay, na? So this is the part interface. Let me explain the interface to you. So this is CATIA V5, the name of the software, and the name of the software, and this is part one. So the workbench which we are. So if we are in assembly workbench, it will be product. If we are in part, this is called part. Okay, and these are tabs. Start, V5 VPM. So file, edit. These are tabs. File tab, edit tab, view tab, insert tab. So these are called as tabs, and these are called as toolbars, like sketch based toolbars, dust up features, and transformation features. These are the toolbars. Okay, na? So I'm just explaining the interface. Okay, this is the software name along with the workbench that you are in, and these are the tabs: file tab, edit tab, insert tab, view tab, etc. And this is specification tree. So this is specification tree, and these are planes. So these are the planes that was required for creating the sketches. So if you want to create any sketch, so if you want to create the front view, you have to select this front plane. If you want to create side view, you have to select the side plane. If you want to create top view, you have to select the top plane. Okay, na? So like that, these three planes are very useful for creating each and every view of the sketch. Okay, so these are the planes, and this is the compass. So it will be using for showing the directions and moving the parts. Okay, so this is called compass, and this is called specification tree, and this is called the planes, and these are the toolbars. Different types of toolbars will be there. So that's all for the interface. So I think you might be knowing about the interface previously when you attend the base one program. So this is just the interface of the software, and this is the drawing area. So here when you go with these planes, it will create some confusion for you. So which whenever I'm going to click on isometric, so it is somewhat critical to you to identify which is front plane, which is top plane, and which is side plane. Okay, na? So then what we'll do is we'll hide these planes and we'll create one access system, so that it will create some advantage for you. Like easily we can identify which is front plane, which is side plane, and which is top plane. Okay, na? So that's why I'm going to hide these planes. Just select all the planes, right click on the plane, and just go for hide show. Okay, na? Just hide the planes,
If you want to insert any axis system, just go for insert. Just click on insert and just go for axis system. Insert axis system. Just click on axis system. Okay, now you got one axis system. Whenever you are just click on OK. Whenever you are creating axis system, it will be clear like this is the front, this is the side view, and this is the front view, and this is the top view. So it is very clear. So very clear. So for getting the clarity, we are going to use the axis system. Nothing more than that. Why we are hiding the planes in the sense, just getting the clarity so that we can know this is the front plane, this is the side plane, and this is the top plane easily. And one more thing we can do is, for example, if planes are there, so exactly this is the origin, right? So this is the origin point, nothing but the drawing area origin point is 0, 0, 0. So this is the origin point. For example, if you want to change this axis system from 0, 0 to somewhere like 100, 50, directly you can go for axis system. You can double click on this axis system and you can change the coordinates. You can change the coordinates here. Okay, na? You can change the coordinates. Just close. But when you are creating a planes, okay, na? When you are creating a planes, there will be no dimensions for the planes. So the planes can't be moved. So it will be fixed at the origin. Okay. But when we go for axis system, we can move the axis system from origin to the other place that we required. Okay, na? Just keep in mind the two things that why we are using axis system. One thing is that we can't move the planes from for the required place, so we can't get the clarity when we are using planes. But when we are going for axis system, we can get the clarity over the front view, side view, and top view, as well as we can move the axis system from the origin. So from the origin, we can move the axis system to somewhere 100, 50 or 10 or 20, 30, like that we can move. So that's why mainly we are preferring axis system. So next we'll go for the sketching. So this is the main tool, nothing but the sketcher. ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పెన్ షేప్ లో ఉంటది. ఓకేనా? సో ఒక పెన్ షేప్ లో ఉంటది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే, సో మనం ఏదైనా స్కెచ్ క్రియేట్ చేయాలంటే we have to go for the sketcher. So this is the sketcher. Here we are having two types of sketchers. One is normal sliding sketch and the other one is position sketch. So better మీరు ఎప్పుడు పొజిషన్ స్కెచ్ యూజ్ చేయండి. పొజిషన్ స్కెచ్ యూజ్ చేయండి. డోంట్ యూజ్ స్లైడింగ్ స్కెచ్. Sliding sketch creates some problems. I will explain you later. But just prefer position sketch. Position sketch only prefer cheyandi. Sliding sketch use cheyaddu. Okay na? And this is the base part I am going to create. For this base part, so this is the front view. I want to draw this front view. So on the front plane, the front view will be like a rectangular cross section. So rectangular cross section ikkada koncham paiki untundi. ఇలా ఈ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేసి దాన్ని 72 మీటర్లు యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో టోటల్ లెంత్ ఎంత? సో టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి 120. ఓకేనా? టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి 120 అండ్ 120 నుంచి మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ వరకు గీయాలి. సో ఇలా స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ వరకు గీయాలి. సో ఇప్పుడు ఇది 23 ప్లస్ ఈ గ్యాప్ ఎంత తెలియదు కదా మనకి. ఈ గ్యాప్ ఎంతో తెలియాలంటే ఇటు సైడ్ చూడండి, ఇక్కడ రేడియస్ 12 ఇచ్చారు. సో రేడియస్ 12 అంటే ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి 12 అని. సో ఇది 12, ఇది 23. 12 ప్లస్ 23 35. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 35 వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి ఎంత రేస్ చేయాలి మనం? 3 రేస్ చేయాలి. 3 రేస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇటు సైడ్ వెళ్ళాలి. ఇటు సైడ్ ఎంత వెళ్ళాలి మళ్ళీ మనం? సో చూడండి, టోటల్ 96 లో 23 ప్లస్ 23 తీసేసేయండి. ఓకేనా? ఇటు 23 అండ్ ఇటు 23 తీసేసేయండి. ఎంత? 46. 96 లో 46 తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత? సో 50, రైట్? సో ఇది 50 అన్నమాట. So like that each and every dimension we can identify. So let me show how to draw that one. Just go for position sketch. Position sketch తీసుకున్నాను. When I am going to select the position sketch, it is asking me to select any of the plane, any of the reference plane. So నేను ఆ sketch ఎక్కడ డ్రా చేయాలి? ఆ sketch ని ఫ్రంట్ ప్లేన్ మీద డ్రా చేయాలి. సో this is the front plane, right? సో ఈ ఫ్రంట్ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేశాను. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ you have to select the horizontal and vertical. So whenever if you are seeing the observer is in this direction, సో అబ్జర్వర్ వై డైరెక్షన్ లో చూస్తున్నప్పుడు క్లియర్ గా వినండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో పొజిషన్ స్కెచ్ తీసుకొని ఏ ప్లేన్ మీద అయితే మీరు డ్రా చేస్తున్నారో ఆ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు విజువలైజ్ లైక్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ వై డైరెక్షన్. సో ఇఫ్ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ వై డైరెక్షన్, సో ద హారిజాంటల్ విల్ బి దిస్ సైడ్ అండ్ ద వర్టికల్ విల్ బి దిస్ సైడ్, రైట్? సో అబ్జర్వర్ నేను చూస్తున్నప్పుడు అతనికి హారిజాంటల్ ఇటు ఉంటుంది, వర్టికల్ ఇటు ఉంటుంది, అంతే కదా? ఇప్పుడు మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ లో చూస్తే మీకు హారిజాంటల్ ఎలా ఉంటుంది?
హారిజెంటల్ గా ఉంటుంది, వర్టికల్ పైకి ఉంటుంది. సో అలాగే మనం ఈ రెండింటిని అలైన్ చేసుకోవాలి. హెచ్ అంటే హారిజెంటల్, వి అంటే వర్టికల్. సో రెండు పొజిషన్ స్వాప్ అయినాయి. సో ఫస్ట్ స్వాప్ చేసుకోవాలి. స్వాప్. ఇప్పుడు చూడండి హారిజెంటల్ కరెక్ట్ లైన్ లోకి వచ్చింది, బట్ హారిజెంటల్ ఇటు సైడ్ ఉండాలి కదా. సో రివర్స్ హెచ్. ఓకేనా. సో అబ్జర్వ్ ఇటు నుంచి చూస్తున్నప్పుడు హారిజెంటల్ ఇలా ఉండాలి, వర్టికల్ ఇలా ఉండాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేశాను, ఫస్ట్ స్వాప్ చేశాను. స్వాప్ అంటే పొజిషన్ స్వాప్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ రివర్స్ హెచ్ చేశాను. జస్ట్ గో ఫర్ ఓకే. Now I'm going to take into the sketcher interface. So this is the sketcher interface. So whenever if you want to draw any of the sketch, you have to take sketcher, position sketch, and you have to select any of the plane, and you have to give the alignment like horizontal and vertical axis alignment. Okay na? And now what you can do is you can draw the sketch. I'm going to take the profile. So I'm going to draw one normal line. So this is the profile I'm going to draw. This is the exact profile. After drawing this profile, I'll keep the dimension. Okay. Just I have created this profile and I have given escape. So ఈ ప్రొఫైల్ డ్రా చేశాను, ఎస్కేప్ కొట్టాను. ఓకేనా. ఈ ప్రొఫైల్ డ్రా చేసి ఎస్కేప్ కొట్టాను. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రొఫైల్ కి డైమెన్షన్స్ పెట్టాలి కదా. సో డైమెన్షన్స్ పెట్టాలంటే జస్ట్ గో ఫర్ కన్స్ట్రైంట్. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో కన్స్ట్రైంట్ అని కనిపిస్తుంది చూసారా. సో ఈ కన్స్ట్రైంట్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ సెలెక్ట్ ద లైన్. సో ఇలా. సో ఫస్ట్ డైమెన్షన్ అంతా 35 35 ఎంటర్. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ కన్స్ట్రైన్ దీనికి ఇదంతా 3 కదా, 3 ఎంటర్. నెక్స్ట్ ఇదంతా 50 కదా. నెక్స్ట్ ఇదంతా 35 కదా. ఎంటర్. సో ఇలా. సో మనం ఈ స్కెచ్ డ్రా చేసాం. నెక్స్ట్ కిందకి రావాలి కదా. సో చూడండి ప్రొఫైల్లో కిందకి రావాలి. సో కిందకి రావాలంటే ఈ విడ్త్ ఎంత, ఈ థిక్నెస్ ఎంత, 10 కిందకి రావాలి. మళ్ళీ పక్కకి 35 రావాలి, పైకి 3. సేమ్ పైన ఏ ప్రొఫైల్ అయితే గీసాం కింద కూడా అదే ప్రొఫైల్. సో సేమ్ లైన్ తీసుకున్నాను, అదే మళ్ళీ ప్రొఫైల్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ నుంచి కిందకి ఇలా వచ్చాను. జస్ట్ నార్మల్ గా ప్రొఫైల్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. అంటే ఇది వర్టికల్, చూడండి ఇది ఇంక్లైన్ లైన్ వచ్చింది. దాన్ని ఎలా సరి చేయాలో కూడా చెప్తాను నేను క్లియర్ గా. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొఫైల్. అండ్ ప్రొఫైల్ డ్రా చేసిన తర్వాత నేను ఎస్కేప్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఎస్కేప్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ లైన్ మనకి ఇంక్లైన్డ్ గా ఉంది, అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా వర్టికల్ గా లేదు. సో దీన్ని వర్టికల్ గా చేయాలంటే ఎలా, క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి జస్ట్ గో ఫర్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ వర్టికల్. ఓకేనా. స్ట్రైట్ అయిపోయింది చూసారా, స్ట్రైట్ అయిపోయింది. అండ్ నౌ జస్ట్ గో ఫర్ యువర్ డైమెన్షన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డైమెన్షన్? దిస్ డైమెన్షన్ ఇస్ 10. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ డైమెన్షన్ ఇస్ 35. సేమ్ టాప్ లో ఏదైతే ఇచ్చామో అయ్యే డైమెన్షన్స్ కింద కూడా. అండ్ దిస్ డైమెన్షన్ ఇస్ 3. అండ్ దిస్ డైమెన్షన్ సేమ్ 50. ఓకేనా, అయిపోయింది. క్లియర్. సో ఇలా కన్స్ట్రైన్ అవ్వాలి, ప్రతి స్కెచ్ కూడా మీకు ఇలా కన్స్ట్రైన్ అవ్వాలి క్లియర్ గా. సో చూడండి నాకు కన్స్ట్రైన్ అయిన తర్వాత మొత్తం కంప్లీట్ గా గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది. సో మీకు కూడా ఇలా రావాలి స్కెచ్ అనేది, వైట్ కలర్ లో ఉండకూడదు. సో వైట్ కలర్ లో ఉంటే అండర్ కన్స్ట్రైన్ అనమాట, దానికి ఇంకా మీరు డైమెన్షన్స్ పెట్టాలి అని అర్థం. సో గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటే కన్స్ట్రైన్డ్ అని. సో ఇప్పుడు దానికి ఇంకా మీరు డైమెన్షన్స్ ఏం పెట్టకవసరం లేదు. ఓకేనా. జస్ట్ గో ఫర్ ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్. అండ్ ఇప్పుడు దీనికి మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలి. ఎంత యాడ్ చేయాలి మెటీరియల్ చూడండి, 72 యాడ్ చేయాలి. రైట్, 72 యాడ్ చేయాలి. సో 72 యాడ్ చేయాలి. జస్ట్ గో ఫర్ ప్యాడ్. ఇక్కడ ప్యాడ్ అంటే ఏంటంటే మెటీరియల్, ఇక్కడ చూడండి మనకి స్కెచ్ బేస్డ్ ఫ్యూచర్స్ అని చెప్పి ఒక టూల్ బార్ ఉంటుంది. సో నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి స్కెచ్ బేస్డ్ ఫ్యూచర్స్ అని ఒక టూల్ బార్ ఉంటుంది. సో ఇందులో మనకి ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. ప్యాడ్, పాకెట్. ప్యాడ్ అంటే ఏంటి, మెటీరియల్ ఎడిషన్ ఇన్ లీనియర్ డైరెక్షన్. పాకెట్ అంటే మెటీరియల్ రిమూవల్ ఇన్ లీనియర్ డైరెక్షన్. షాఫ్ట్ అంటే మెటీరియల్ ఎడిషన్ ఇన్ సర్క్యులర్ డైరెక్షన్. గ్రూవ్ అంటే మెటీరియల్ రిమూవల్ ఇన్ సర్క్యులర్ డైరెక్షన్. ఇవి హోల్స్. రిబ్ అంటే మెటీరియల్ ఎడిషన్ ఇన్ ఇర్రెగ్యులర్ డైరెక్షన్. స్లాట్ మెటీరియల్ రిమూవల్ ఇన్ ఇర్రెగ్యులర్ డైరెక్షన్. సో సాలిడ్ కంబైనర్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 డిఫరెంట్ స్కెచెస్. మల్టీ సెక్షన్, 2 డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని జాయిన్ చేస్తూ మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలంటే వీ హావ్ టు గో ఫర్ మల్టీ సెక్షన్. 2 డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని రిమూవ్ చేస్తూ మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలంటే వీ హావ్ టు గో ఫర్ రిమూవ్ మల్టీ సెక్షన్. మనకి అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ స్కెచ్ బేస్ ఫీచర్స్ లో. ఇప్పుడు మనం మెటీరియల్ లీనియర్ గా యాడ్ చేయాలంటే ఏది యూజ్ చేయాలి, ప్యాడ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి మనం స్కెచ్ అనే జామెట్రికల్ సెట్ లో క్రియేట్ చేసాం.
సో స్కెచ్ అనేది ఎప్పుడు పార్ట్ బాడీలో ఉండాలి, జామెట్రికల్ సెట్ లో ఉండకూడదు. సో దీన్ని పట్టుకోండి, సెలెక్ట్ చేసి ఇలా డ్రాగ్ చేసి పార్ట్ బాడీలో వదిలేయండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు స్కెచ్ పార్ట్ బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, నౌ యూ కెన్ గో ఫర్ ప్యాడ్ తీసుకోండి. సో ఈ ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 72, ఎంటర్. ఓకేనా, 72. అండ్ నౌ ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4. ఈ 4 ఎడ్జెస్ కి మనకి 4 ఫిల్లెట్స్ ఉన్నాయా, 4 ఫిల్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఫిల్లెట్ రేడియస్ ఎంత, 12 కదా. సో 12 తర్వాత ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, పార్ట్ లో మనం అన్ని ఆపరేషన్స్ చేసిన తర్వాత ఫిల్లెట్స్ కానీ చాంఫర్స్ కానీ ఇవ్వాలి. హోల్స్ కానీ ఫిల్లెట్స్ కానీ చాంఫర్స్ కానీ లాస్ట్ లో ఇవ్వాలి ఎప్పుడైనా కానీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఒక సర్కిల్ ఉంది, ఆ సర్కిల్ డయామీటర్ ఎంత, సర్కిల్ డయామీటర్ 12. అండ్ ఇటు సైడ్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ చూడండి, ఇటు సైడ్ నుంచి 12 అండ్ ఇటు సైడ్ నుంచి కూడా మనకి ఈ డిస్టెన్స్ కూడా ఈ డిస్టెన్స్ కూడా 12. ఆ డయామీటర్ వచ్చేసి 12. సో అది ఎక్కడ గీయాలి, మనం ఈ ఫేస్ మీద గీయాలి కదా. సో ఈ ఫేస్ మీద గీయాలి కాబట్టి నేను పొజిషన్స్ కేసు తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేస్తాను, నేను టాప్ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో టాప్ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు చూడండి, నేను పైనుంచి చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు నా హారిజాంటల్ ఇటు ఉండాలి అండ్ నా వర్టికల్ ఇటు ఉండాలి కదా. పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు వెన్ ద అబ్జర్వర్ ఈస్ వ్యూవింగ్ ఫ్రమ్ జెడ్ డైరెక్షన్, సో అతనికి హారిజాంటల్ ఇలా ఉండాలి. ఒకవేళ మీరు కిందకు చూసారనుకోండి, మీరు కిందకు చూస్తున్నప్పుడు మీకు హారిజాంటల్ ఇలా ఉండాలి అండ్ వర్టికల్ మీకు పైకి ఉండాలి కదా. సో అలాగే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్వాప్ చేశాను అండ్ రివర్స్ వి కొట్టాను. సో చూడండి, నాకు హారిజాంటల్ ఇటు వచ్చేసింది అండ్ వర్టికల్ ఇటు వచ్చేసింది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అగైన్ యూ విల్ బి టేకెన్ టు స్కెచర్. సో ఇక్కడ మీరు డ్రా చేయాలి. సో సర్కిల్ డ్రా చేశాను. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఒక స్కెచ్ డ్రా చేశాను. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి, వీటికి డైమెన్షన్స్ పెడతా. కన్స్టెంట్ 2 సర్కిల్స్ డ్రా చేశాను ఇరెగ్యులర్ గా, ఎలా పడితే అలా డ్రా చేశాను. సో ఇప్పుడు కన్స్టెంట్ తీసుకుని సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను. దీని డయామీటర్ ఎంత ఉండాలి, దీని డయామీటర్ 12 ఉండాలి. 12 ఎంటర్. అండ్ ఇప్పుడు కన్స్టెంట్ ఈ సెంటర్ పాయింట్ ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఎంత ఉండాలి, 12 ఉండాలి. 12. అండ్ ఇదే సెంటర్ పాయింట్ ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఎంత ఉండాలి, 12 ఉండాలి. సో సేమ్ ఇప్పుడు చూడండి, సేమ్ ఇది కూడా కన్స్ట్రెయిన్ 12. ఇటు F1 సతీష్, జస్ట్ గో ఫర్ 12. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి 12 ఎంటర్. ఓకేనా, సో ఇట్ వాస్ క్లియర్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ డ్రా చేయాలి, ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. సో అప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం మిర్రర్ చేయొచ్చు ఇటు సైడ్. సో ఇక్కడ లైన్ డ్రా చేస్తే మనం ఇటువైపు మిర్రర్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ దట్ మనం ఒక మిర్రర్ లైన్ డ్రా చేద్దాం. ఒక యాక్సిస్ లైన్ తీసుకున్నాను, యాక్సిస్ లైన్. సో ఇలా ఇట్లా డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో ఈ యాక్సిస్ లైన్ లెంత్ ఎంత, సో యాక్సిస్ లైన్ లెంత్ ఎంత, టోటల్ లెంత్ ఎంత, టోటల్ లెంత్ 120. సో టోటల్ లెంత్ 120. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ పొజిషన్ కి లెంత్ ఎంత, సో జస్ట్ గో ఫర్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. సో 72 అంటే 36 కదా, 35 35 70 అండ్ 72 కాబట్టి 36 ఇస్తున్నాను. 36 ఎంటర్. సో ఎగ్జాక్ట్ గా మిడ్ పాయింట్ సెట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని నేను బై యూజింగ్ దిస్ మిర్రర్ లైన్ ఇట్ సైడ్ మిర్రర్ చేయాలి. సో జస్ట్ గో ఫర్ మిర్రర్. ఇంకోటి మిర్రర్ తీసుకోండి, మిర్రర్ తీసుకొని ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మిర్రర్ చేయాలో ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి, మిర్రర్ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మిర్రర్ తీసుకోండి, ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మిర్రర్ చేయాలో సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ మిర్రర్ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకేనా, సో 4 హోల్స్ క్రియేట్ అయిపోయినాయి. 4 హోల్స్ క్రియేట్ అయిపోయినాయి. దట్ గో ఫర్ ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్. ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు ఇప్పుడు ఈ 4 హోల్స్ ని మీరు రిమూవ్ మెటీరియల్ చేయాలి. ఇందాక యాడ్ మెటీరియల్ చేశారు, ఇప్పుడు రిమూవ్ మెటీరియల్ చేయాలి. సో రిమూవ్ మెటీరియల్ చేయాలంటే మనకి పాకెట్ ఆపరేషన్ ఉంది. ఓకేనా, సో పాకెట్ ఆపరేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో పాకెట్ ఆపరేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ 4 హోల్ స్కెచ్ ఉంది కదా, ఈ స్కెచ్ సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ జస్ట్ గివ్ ద డెప్త్ ఈస్ 10. జస్ట్ గో ఫర్ ప్రివ్యూ. ఓకే, సో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంకా 4 ఫిల్లెట్స్ రిమైనింగ్ కదా. సో 4 ఫిల్లెట్స్ రిమైనింగ్. సో 4 ఫిల్లెట్స్ ఎలా చేస్తారంటే, ఎడ్జ్ ఇక్కడ మనకి ఫిల్లెట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎడ్జ్ ఫిల్లెట్ అంటారు. సో ఎడ్జ్ ఫిల్లెట్ తీసుకోండి, తీసుకున్న తర్వాత
జస్ట్ సెలెక్ట్ ద 4 edges. ఈ ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ ఈ ఎడ్జ్ కూడా, యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. సో 4 edges సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ గివ్ ద రేడియస్ 12, ప్రివ్యూ. ఓకే, నో ఎడ్జ్ ఫిల్లెట్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. ఓకేనా? సో చూడండి, ఒక పార్ట్ అయితే అయిపోయింది. సో బేస్ పార్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూసారా, బేస్ పార్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్, సో నెక్స్ట్ పార్ట్ మనం బ్రాకెట్ చేద్దాం. సో బ్రాకెట్ చేసే ముందు బేస్ పార్ట్ ని సేవ్ చేసుకుందాం. జస్ట్ గో ఫర్ సేవ్. సేవ్ చేయాలంటే కంట్రోల్ ఎస్ ప్రెస్ చేయండి. సో ఇట్ విల్ గెట్ వన్ డైలాగ్ బాక్స్ టు యూ. ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది, కంట్రోల్ ఎస్ ప్రెస్ చేస్తే. సో సేవ్ చేయమని ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అయితే వస్తుంది. సో డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేస్తున్నాను. సో డెస్క్టాప్ మీద నేను ఇది బేస్ అని సేవ్ చేస్తున్నాను. బేస్, ఎంటర్. ఓకేనా? సో బేస్ పార్ట్ అయితే సేవ్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్, జస్ట్ గో ఫర్ స్టార్ట్, మెకానికల్ డిజైన్, పార్ట్ డిజైన్. ఓకే, సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ పార్ట్కి వచ్చేసాం. సో నెక్స్ట్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ. సో ఈసారి ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ బేస్ డ్రా చేద్దాం, ఆర్ఎల్స్ ఈ సైడ్ వ్యూ డ్రా చేద్దాం. ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంది కదా, ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేసి ఎంత ఎక్స్ట్రూడ్ చేద్దాం, 72. ఎగ్జాక్ట్ ఈ 2 holes దీనికి మ్యాచ్ అవ్వాలంటే సో ఈ ఎక్స్ట్రూడ్ లెంత్ కూడా 72. ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంది కదా, ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ 35, 6, 5, 4, ఇటు సైడ్ ఎంత రిమైనింగ్ 35 లో 5 పోతే 30. సో ఇలా మనం ఒక ఈ వ్యూ డ్రా చేసి దీన్ని ఇలా ఎక్స్ట్రూడ్ చేద్దాం. ఎంత ఎక్స్ట్రూడ్ చేయాలి, 72 ఎక్స్ట్రూడ్ చేయాలి. జస్ట్ గో ఫర్ హైడ్ దిస్ ప్లేన్స్. ఈ ప్లేన్స్ హైడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ జస్ట్ గో ఫర్ ఇన్సర్ట్, యాక్సిస్ సిస్టమ్. ఓకే, అండ్ నౌ జస్ట్ గో ఫర్ పొజిషన్ స్కెచ్. సో ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేస్తే జస్ట్ గో ఫర్ స్వాప్, రివర్స్ హెచ్. ఓకే, సో అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇప్పుడు స్కెచర్ లోకి వస్తారు అండ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ యువర్ డ్రాయింగ్. సో కంటిన్యూ చేయండి. జస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి, లైన్ ప్రొఫైల్ తీసుకోండి. సో ఆ ప్రొఫైల్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా ఉందో అలా డ్రా చేయండి. నార్మల్ గా నేను నార్మల్ గా డ్రా చేస్తున్నాను. ఆ ప్రొఫైల్ ఇలాగే కదా ఉంది. ఓకేనా, నార్మల్ గా డ్రా చేశాను. సో ఎస్కేప్ క్లిక్ చేశాను. ఇప్పుడు డైమెన్షన్స్ పెడతాను. ఈ టోటల్ లెంత్ ఎంత, 35. 35 ఎంటర్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ హైట్ ఎంత, ఈ హైట్ వచ్చేసి 10. అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఈ విడత ఎంత, 6. ఎంటర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఓకే. సో ఆల్రెడీ 6 ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఈ లెంత్ ఇవ్వాలి. అది ఇటు సైడ్ ఇవ్వాలంటే ఇటు సైడ్ ఇవ్వాలి. ఎస్, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ లెంత్ ఎంత మనకి, 5 కదా, 5 ఎంటర్. సో క్రాస్ సెక్షన్ అయితే అయిపోయింది. సో క్రాస్ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ క్లిక్ చేయండి. ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి, మీరు మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలి, ఐ మీన్ ఎక్స్ట్రూడ్ చేయాలి. స్కెచ్ అనేది జామెట్రికల్ సెట్ లో ఉండొచ్చా, ఉండకూడదు. స్కెచ్ ఎక్కడ ఉండాలి, పార్ట్ బాడీలో ఉండాలి. సో దానికోసం స్కెచ్ ని డ్రాగ్ చేసి పార్ట్ బాడీలో ప్లేస్ చేశాను. ప్యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ స్కెచ్ కి. సో 72 ప్యాడ్ చేస్తాను. 72 ఎంటర్. ఓకేనా? సో దీని మీద 2 హోల్స్ ఉండాలి కదా. సో ఎగ్జాక్ట్ గా సో పొజిషన్ స్కెచ్ తీసుకున్నాను. ఈ టాప్ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేశాను. వెన్ ద అబ్జర్వర్ ఈస్ వీవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ డైరెక్షన్, స్వాప్, రివర్స్ వి. ఓకే, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ సర్కిల్ తీసుకోండి, ఈ సర్కిల్. అండ్ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను. 2 circles డ్రా చేశాను. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద కన్స్ట్రెంట్. చూడండి, చాలా పెద్ద సర్కిల్ వచ్చేసింది. మీకు చిన్నది కావాలో చిన్నది చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇక్కడెక్కడ ఉన్నా ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో కన్స్ట్రెంట్ తీసుకోండి. సో దీనికి డైమెన్షన్ వచ్చేసి 12 కదా. సో సేమ్ ఆ హోల్ కి మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా, 12 డయామీటర్. అండ్ కన్స్ట్రెంట్ ఇక్కడ నుంచి దీనికి ఎంత ఉండాలి, 12 ఉండాలి. 12 ఎంటర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ ఎడ్జ్ కి ఎంత ఉండాలి, ఇది కూడా 12 ఉండాలి. 12 ఎంటర్. సో చూసారు, ఎగ్జాక్ట్ గా మళ్ళీ అక్కడ తెప్పించేసాం. మనం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయిన సర్కిల్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా అక్కడ తెప్పించేయచ్చు బై యూజింగ్ కన్స్ట్రెంట్స్. ఓకేనా? సేమ్ దీనికి కూడా 12. అండ్ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ హియర్ 12. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు 12. ఓకేనా? జస్ట్ గో ఫర్ ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం పాకెట్ చేయాలి కదా. జస్ట్ గో ఫర్ పాకెట్. డెప్త్ ఎంత, 10. ప్రివ్యూ. ఓకే. అండ్ ఫిల్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫిల్లెట్స్ లాస్ట్ లో చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చూడండి.
సో దీనిపైన ఈ పార్ట్ చేయాలి. సో ఈ పార్ట్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పార్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది చూడండి. ఈ 5 గ్యాప్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. ఈ 5 గ్యాప్ తర్వాత ఈ పార్ట్ స్టార్ట్ అయింది. 5 గ్యాప్ తర్వాత ఈ పార్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. సో 5 గ్యాప్ తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు పొజిషనల్ స్కెచ్ తీసుకోండి, ఈ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం డ్రాయింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. సో చూడండి, ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ 2 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో రేడియస్ 15, ఇంకోటేమో 12 డయా. ఒకటేమో రేడియస్ 15, ఒకటేమో 12 డయా. సో 2 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఎట్ ఏ హైట్ ఆఫ్ 50. ఎట్ ఏ హైట్ ఆఫ్ 50. ఓకే, 2 సర్కిల్స్ గీసాను. ఒక సర్కిల్ అండ్ సేమ్ సెంటర్ పాయింట్ తో ఇంకో సర్కిల్ గీస్తున్నాను. ఎగ్జాక్ట్ గీస్తున్నాను, జస్ట్ రఫ్ గా గీసాను. సో ఒకదానికేమో రేడియస్ 15 అన్న, రేడియస్ 15 అంటే డయామీటర్ 30. ఒకటేమో డయామీటర్ 30 అండ్ ఇంకోటి 12 డయా. 12 డయా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు హైట్ ఎంత మనకి ఎంత ఇచ్చారు, హైట్ ఎంత ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడికి. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ ఎడ్జ్ నుంచి పైకి ఆర్ఎస్ కింద నుంచి ఇచ్చారా, లేదు ఈ ఎడ్జ్ నుంచే ఇచ్చారు. ఈ ఎడ్జ్ నుంచి 50 ఇచ్చారు. ఓకేనా. సో కన్స్టెంట్ తీసుకోండి, ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఈ ఎడ్జ్ కి 50 కదా, 50. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఈ ఎడ్జ్ కి ఎంత ఉండాలి, టోటల్ ఎంత, 72లో హాఫ్ అంటే 36. ఓకేనా. సో సెంట్రల్ లోకి వచ్చేసింది. సో కన్స్టెంట్ కూడా అయిపోయినాయి, చూసారా, అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి చూడండి, సో ఇలా మనకి వర్టికల్ లైన్స్ రావాలి. వర్టికల్ లైన్ వచ్చి సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఒక ఆర్క్ రావాలి. ఆర్క్ యొక్క రేడియస్ ఏమో 15 ఇచ్చారు. ఓకేనా, ఆర్క్ రేడియస్ ఏమో 15 ఇచ్చారు. సో దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో లైన్ తీసుకోండి, నార్మల్ లైన్. ఇంకోండి ఇలా నార్మల్ లైన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చి ఇలా మ్యాచ్ అవ్వాలి. సో దీని హైట్ కూడా 50 ఉండాలి, ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ దానికి మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా, 50. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డ్రా చేయండి. సో కొంచెం ఎక్స్ట్రానే డ్రా చేశాను. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా డ్రా చేశాను, నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ వరకే కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, కంట్రోల్ పట్టుకొని ఈ పాయింట్ ని సెలెక్ట్ చేయండి. జస్ట్ గో ఫర్ కన్స్ట్రెయింట్ డైలాగ్ బాక్స్. ఇక్కడ కోఇన్సిడెన్స్ సెలెక్ట్ చేయండి. అప్పుడు ఆ 2 పాయింట్స్ మీట్ అవుతాయి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే, సరిపోతుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, రేడియస్ 15 తో ఫిల్లెట్ చేయాలి కదా. సో ఫిల్లెట్ తీసుకోండి. సో ఈ ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ చేయండి, ఇలా పెట్టేయండి. ఓకే, అండ్ దీని రేడియస్ ఎంత, దీని రేడియస్ వచ్చేసి 15. 1 5 ఎంటర్. సో రేడియస్ 15 తో ఫిల్లెట్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, సేమ్ ఇట్ సైడ్ ఉన్నది ఇట్ సైడ్ కూడా కావాలి కదా మనకి. సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మిర్రర్ చేయొచ్చా మనం. సో మిర్రర్ చేయొచ్చు. ఒక యాక్సిస్ లైన్ తీసుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇలా. సో యాక్సిస్ లైన్ వచ్చేసి నేను దానికి కూడా 50 వేస్తున్నాను. ఓకే, సో మిర్రర్ చేయండి. జస్ట్ గో ఫర్ మిర్రర్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఈ లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ మిర్రర్ ఈ ఆర్క్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, నార్మల్ గా లైన్ తీసుకొని క్లోజ్ చేసేయండి, ఎందుకంటే క్లోజ్ ప్రొఫైల్ అయితే మనకి ఎక్స్ట్రూడ్ అయ్యేది. సో ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా దీనికి క్లోజ్ చేసేయండి. క్లోజ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంటుంది చూసి ఎక్స్ట్రా లైన్, ఈ ఎక్స్ట్రా లైన్ మనకు అన్నెసరీ మనం డిలీట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ వైట్ కలర్ లో ఉన్నదాన్ని కన్స్ట్రైన్ చేయాలి. సో ఎలా కన్స్ట్రైన్ చేస్తాం, సో చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి అండ్ దీనికి టాంజెన్సీ ఉందో చెక్ చేసుకోండి. రెండు సెలెక్ట్ చేయండి, కన్స్ట్రైన్ డైలాగ్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళండి, టాంజెన్సీ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి అండ్ దీనికి టాంజెన్సీ ఉందో చెక్ చేసుకోండి. రెండు సెలెక్ట్ చేయండి, ఈ ఆర్క్ ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి, కన్స్ట్రైన్ డైలాగ్ బాక్స్, టాంజెన్సీ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సో వీటికి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఇక్కడ టాంజెన్సీలో, చూసారా మార్క్ కనిపిస్తుంది, 2 లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. 2 లైన్స్ ఉంటే ఇక్కడ టాంజెన్సీ ఉన్నట్టే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ మీరు, సో ఈ యాక్సిస్ నుంచి దీని లెంత్, సో ఆల్రెడీ ఓవర్ కన్స్టెంట్ వస్తుంది. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమిస్తే మనకి అవుతుంది చెక్ చేయండి. సో ఇది కూడా కాదు. నెక్స్ట్ సో మనకు చూడండి, అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి మనకి డైమెన్షన్ ఇస్తే మనకి క్లియర్ కట్ గా అవుతుంది అని. సో ఈ పాయింట్ నుంచి దీనికి ఇది కూడా అవ్వలేదు, ఈ లైన్ అయితే అవుతుంది. సో ఈ పాయింట్ నుంచి
ఆర్ఎల్స్ అసలు ఈ లైన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా దీని మీద ఉండాలి కదా, ఈ లైన్ మీద ఉండాలి కదా. సో ఆ రెండింటి కోయిన్స్ చేద్దాం. ఇది సెలెక్ట్ చేద్దాం, ఇది ఈ ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. జస్ట్ గో ఫర్ కన్స్ట్రెంట్ డైలాగ్ బాక్స్, కోఇన్సిడెన్స్. ఓకే, సో ఇదైతే కన్స్ట్రెంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏది కన్స్ట్రెంట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కన్స్ట్రెంట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉందేమో చూడండి. ఎక్స్ట్రా ఎడ్జెస్ కూడా లేవు, ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ చేయండి. సో నౌ జస్ట్ గో ఫర్ కన్స్ట్రెంట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎడ్జ్ నుంచి ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి. సో దీని లెంత్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ మొత్తం కన్స్ట్రెంట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇలాగా కంప్లీట్ గా మనం కన్స్ట్రెంట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ లోపల ఇది అవసరం లేదు కదా, ఇది అవసరం లేదు కదా. సో దీన్ని ట్రిమ్ చేసేయాలి. మనకి ఇక్కడ ట్రిమ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్విక్ ట్రిమ్ తీసుకొని సో దీన్ని ట్రిమ్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? దీన్ని ట్రిమ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో ఇది మనకు కావాల్సిన స్కెచ్. దెన్ గో ఫర్ ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ లోకి వెళ్ళండి. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి, మనం ప్యాడ్ చేయాలి కదా. సో ఎంత ప్యాడ్ చేయాలి చూడండి. సో 8 ప్యాడ్ చేయాలి. ఇంకొంచెం ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి 8 ముందరగా ప్యాడ్ చేయాలి. జస్ట్ గో ఫర్ ప్యాడ్. ఎంత? సో అటువైపు వెళ్తుంది, మీకు ఇటువైపు కదా, యారో మార్క్ క్లిక్ చేయండి. లెంత్ వచ్చేసి 8, ఎంటర్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఈ బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంది చూడండి. సో టోటల్ 13, 8 ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రూడ్ చేసాం. ఇంక రిమైనింగ్ ఎంత? 5. అంటే 5 వెనక్కి కూడా ఎక్స్ట్రూడ్ చేయాలి మనం. సో ఏంటి, ఈ 2 సర్కిల్స్ మాత్రమే. అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే స్కెచ్ తీసుకుందాం, పొజిషన్ స్కెచ్. సో ఈ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే క్లిక్ చేసి 2 సర్కిల్స్ తీసుకుందాం. ఒక సర్కిల్ అండ్ ఇంకొక సర్కిల్ సేమ్ సెంటర్ పాయింట్ లో తీసుకుందాం. సో కన్స్ట్రెంట్ పెడదాం. సో దీనికేమో డయామీటర్ 12 అండ్ దీనికేమో రేడియస్ 15 అంటే డయామీటర్ 30. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ పాయింట్ ని ఇక్కడ నుంచి ఈ ఎడ్జ్కి 50 ఉండాలి అండ్ ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ ఎడ్జ్కి 36 ఉండాలి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ కన్స్ట్రెంట్ అండ్ ఫిట్ ఇన్ దట్ పొజిషన్. జస్ట్ గో ఫర్ ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్. ఇప్పుడు అవి బ్యాక్ సైడ్ కదా ఎక్స్ట్రూడ్ చేయాల్సింది. జస్ట్ గో ఫర్ ప్యాడ్, బ్యాక్ సైడ్ కి 5. టోటల్ 13, ఆల్రెడీ 8 అయిపోయింది, 5 ప్రివ్యూ. సో అయిపోయింది కంబైన్డ్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇలా. సో ఈ బ్యాక్ లో ఎక్స్ట్రూడ్ కోసం చేశాను ఇలా. సో ఇంకేంటి మనకి ఇది మిగిలిపోయింది కదా. సో ఈ స్టిఫ్నర్ మిగిలిపోయింది. సో దీన్ని స్టిఫ్నర్ అంటారు అనమాట. వెడ్జ్ అదే సపోర్ట్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో వాల్స్ కి సపోర్ట్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట స్టిఫ్నర్. ఓకే, సో దీనికోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ ఉంది, సెంటర్ లో ఉంది. అంటే టోటల్ 72. సో టోటల్ 70 లో సెంటర్ అంటే 36. ఓకేనా? సో 36 దగ్గర మనం ప్లేన్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో ఎలా డ్రా చేస్తారో చూపిస్తాను చూడండి. 36 దగ్గర ప్లేన్ తీసుకోవాలి. అంటే మనకి సెంటర్ లో డ్రా చేయాలి కదా స్కెచ్. ఈ ఎడ్జ్ మీద అయితే ఇది తీసుకుంటాం, ఈ ఎడ్జ్ మీద ఇది తీసుకుంటాం, బట్ సెంటర్ లో కదా. సో దానికోసం మనకు ప్లేన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ప్లేన్ తీసుకోండి. ప్లేన్ తీసుకొని ఏ ఫేస్ కి ప్యారల్ గా ఉందో ఆ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఈ డైరెక్షన్ లో కాదు, ఆ డైరెక్షన్ లో కాబట్టి రివర్స్ కొట్టండి. సో ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్ ఎంత? టోటల్ 36 ప్రివ్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. మీకు డౌట్ ఉంటే ఒకసారి రొటేట్ చేసి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ లో ఉంటుంది. జస్ట్ గో ఫర్ స్కెచ్. స్కెచ్ తీసుకోండి. స్కెచ్ తీసుకొని ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసి సో జస్ట్ గో ఫర్ స్వాప్, రివర్స్ వి. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఈస్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ స్టిఫ్నర్. ఒక స్టిఫ్నర్ డ్రా చేయాలి. సో రొటేట్ చేయండి దీన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా ఇలా. సో మనం ఇలా కదా డ్రా చేయాల్సింది. సో ఇలా పెట్టుకొని నార్మల్ వ్యూ కొట్టండి. జస్ట్ గో ఫర్ లైన్. అండ్ ఇది తీసుకోండి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు
ఇక్కడ ఈ టోటల్ ఎంత ఇచ్చారు చూడండి. ఈ లెంత్ వచ్చేసి 40, ఈ లెంత్ వచ్చేసి 40 అండ్ ఈ విడ్త్ వచ్చేసి, సో ఇది ఈ విడ్త్ ఎంత చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి విడ్త్. సో టోటల్ ఇదేమో 5, ఇదేమో 8, 5 + 8 13, 35 లో 13 తీసేస్తే రిమైనింగ్ 22, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 22 అండ్ 40 కన్స్టెంట్ తీసుకోండి. సో దిస్ వన్ 22 and this one 40, enter, and select this one and this one and just go for constraint dialog box, coincidence, okay, and select this one and this one, constraint dialog box, coincidence, okay. So constraint అయిపోయింది. just go for exit workbench కొట్టండి. సో నౌ జస్ట్ గో ఫర్ ప్యాడ్, అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ప్యాడ్ చేయండి. సో టోటల్ లెంత్ ఎంత, టోటల్ లెంత్ 10, సో అటు సైడ్ 5 ప్యాడ్ చేయాలి, ఇటు సైడ్ 5 ప్యాడ్ చేయాలి, 5 ప్యాడ్ చేయాలి. జస్ట్ గో ఫర్ ప్యాడ్. సో మిర్రర్ ఎక్స్టెండ్ తీసుకోండి. సో అటు సైడ్ 5 ఇటు సైడ్ 5 ప్రివ్యూ, ఓకే. సో అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఫిల్లెట్ చేయాలి కదా, ఫిల్లెట్ చేయాలి. జస్ట్ గో ఫర్ ఎడ్జ్ ఫిల్లెట్. సో ఇది తీసుకోండి, ఈ ఎడ్జ్ అండ్ ఈ ఎడ్జ్ తీసుకోండి. సెలెక్ట్ ద బోత్ ఎడ్జెస్ అండ్ జస్ట్ గో ఫర్ ద రేడియస్ 12, ఎంటర్. ఓకేనా. సో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. జస్ట్ గో ఫర్ కంట్రోల్ ఎస్ క్లిక్ చేయండి అండ్ నౌ జస్ట్ గో ఫర్ డెస్క్టాప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ బ్రాకెట్. ఓకేనా. సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ని ఇలా మీరు కంప్లీట్ గా చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా మనకి టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, బేస్ పార్ట్, సో బ్రాకెట్ పార్ట్, బుషింగ్, రోలర్, షాఫ్ట్, అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ మీరు చేయాలి ఇండివిజువల్ గా. సో ఇలా ఇండివిజువల్ గా మీరు పార్ట్స్ అన్ని చేసిన తర్వాత అట్ లాస్ట్ ఈ మొత్తాన్ని మీరు కంబైన్ చేయాలి. కంబైన్ చేసి మీరు ఏం చేయాలంటే సో అసెంబుల్ చేయాలి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి చూడండి, ఇలా ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ గా. సో ఈ పార్ట్, నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్, సో ఈజీగానే ఉంటాయి పార్ట్స్ చూడండి. సో దీనికి 2 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని కూడా సేవ్ చేస్తున్నాను నేను. 2 సర్కిల్స్, ఒకటేమో 30 డయామీటర్ అండ్ ఇంకోటేమో 18 డయామీటర్. కంట్రోల్ ఎస్ ప్రెస్ చేశాను. సో ఆల్రెడీ సేవ్ అయిపోయి ఉంది. స్టార్ట్ మెకానికల్ డిజైన్, పార్ట్ డిజైన్ క్లిక్ చేశాను. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఈ ప్లేన్ సైడ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ సేమ్. ఇన్సర్ట్, యాక్సిస్ సిస్టమ్, ఓకే. అండ్ నౌ జస్ట్ టేక్ ద ఫ్రంట్ ప్లేన్. ఈ ఫ్రంట్ ప్లేన్ తీసుకున్నాను. స్వాప్, రివర్స్ హెచ్, ఓకే. అండ్ ఒకటేమో 13 డయామీటర్ సర్కిల్ అండ్ ఇంకోటేమో 18 డయామీటర్ సర్కిల్. అండ్ 18. ఓకేనా. 2 సర్కిల్స్ డ్రా చేయండి. సో డ్రా చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రూడ్ లెంత్ ఎంత చూడండి, 3. ఓకేనా, 3. ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ అండ్ జస్ట్ గో ఫర్ ప్యాడ్ 3, ఎంటర్. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, సో ఈ ఫేస్ మీద డ్రా చేయాలి. పొజిషన్ స్కెచ్, నెక్స్ట్ ఈ ఫేస్, ఓకే. అండ్ చూడండి ఇక్కడ 2 సర్కిల్స్ డ్రా చేయాలి. సో అవుటర్ డయామీటర్ ఏమో 24, సో ఇన్నర్ డయామీటర్ ఏమో అదంతా చూడండి. ఇన్నర్ డయామీటర్ వచ్చేసి ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్, ఈ షాఫ్ట్ కదా, ఈ షాఫ్ట్ లో పట్టాలంటే ఈ షాఫ్ట్ డయామీటర్ అంతా చూడండి 18, అంటే 24 డయామీటర్ 18 డయామీటర్ సర్కిల్స్ మళ్ళీ. సో 18 అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది. సో రఫ్ గా గీసాను నేను, మళ్ళీ డైమెన్షన్స్ పెడతాను కన్స్టెంట్. 24 కన్స్ట్రెయిన్ 18 and 24 diameter. 24, enter. And just go for exit workbench. And దీన్ని కూడా మనం ఎంత ప్యాడ్ చేయాలి. జస్ట్ సీ ద ప్యాడ్ లెంత్. సో ప్యాడ్ లెంత్ వచ్చేసి టోటల్ ఏమో 27, టోటల్ 21, థింక్ 21, టోటల్ 21, అందులో 3 తీసేయాలి. అండ్ రిమైనింగ్ వచ్చేసి 21 లో 3 తీసేస్తే 18.
జస్ట్ గో ఫర్ ఫ్యాడ్ 18. సో ఇలా బుషింగ్ కూడా అయిపోయింది. జస్ట్ గో ఫర్ కంట్రోల్ ఎస్ అండ్ ఇక్కడ డెస్క్టాప్ మీద ఇది బుష్ ఎంటర్. ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ మెకానికల్ డిజైన్ పార్ట్ డిజైన్. ఓకే సో అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఇలా చేయాలి. ఓకేనా సో ఆల్మోస్ట్ మీ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది ఈ పార్ట్స్ మొత్తం క్లియర్ గానే. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఇలా చేయాలి. నెక్స్ట్ రోలర్ కూడా చేయాలి. సో రోలర్ కి అయితే ఈ స్కెచ్ డ్రా చేయాలి. ఇక్కడ మనకి ఒక డాటెడ్ స్కెచ్ కనిపిస్తుంది చూసారా, ఈ డాటెడ్ స్కెచ్ డ్రా చేసి దీన్ని ఈ యాక్సిస్ చుట్టూ రివాల్వ్ చేయాలి. అప్పుడు ఈ రోలర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ బుషింగ్ ఇంకోటి చేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఒక బుషింగ్ ఉంది కదా, సో 2 times యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ షాఫ్ట్ కూడా ఇంకోటి చేయక్కర్లేదు, ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఉంది కదా దీన్ని అంటే మీ షాఫ్ట్ ఒకటి కాబట్టి చేయాలి మీరు. సో 2 షాఫ్ట్స్ ఉంటే ఒకటి చేసి ఇంకోటి చేయక్కర్లేదు. అండ్ బ్రాకెట్ ఇంకోటి చేయక్కర్లేదు. సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్స్ మీరు చేసుకోవాలి. సో చేసుకున్న తర్వాత ఆ పార్ట్స్ మొత్తాన్ని ఓపెన్ చేసి మీరు అసెంబుల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి టైం కన్స్టెంట్ కాబట్టి ఆల్రెడీ 9 అయిపోయింది. మీ క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. సో నా దగ్గర పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ పార్ట్స్ ని అసెంబుల్ చేసి యూజ్ చేస్తాను. సో దెన్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్. సో మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైంది కదా సో పార్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని. సో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఈజీగానే ఉంటాయి. సో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు అసెంబుల్. సో ఇప్పుడు వాటి పార్ట్స్ మొత్తం చేసిన తర్వాత అసెంబ్లీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. సో అసెంబ్లీ చేయాలంటే హౌ టు గో ఫర్ అసెంబ్లీ డిజైన్. స్టార్ట్ మెకానికల్ డిజైన్ అసెంబ్లీ డిజైన్. ఓకేనా సో అసెంబ్లీ డిజైన్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత నౌ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఆల్ ద పార్ట్స్. సో ఇక్కడ పార్ట్స్ మొత్తం తీసుకురావాలి. సో పార్ట్స్ మొత్తం ఎలా తీసుకురావాలంటే జస్ట్ గో ఫర్ ఇన్సర్ట్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇన్సర్ట్ మీద క్లిక్ చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద ప్రొడక్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ప్రొడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సో మీ పార్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ పార్ట్స్ సెలెక్ట్ చేయండి. సో బేస్ పార్ట్ ఇక్కడ ఉంది, సెలెక్ట్ చేశాను, ఓపెన్. సో ఇప్పుడు బేస్ పార్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. yes the base part is opened. so this is the base part. ఓకేనా సో ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. సో సెకండ్ పార్ట్ ఓపెన్ చేయండి, బ్రాకెట్ కదా. సో సెకండ్ పార్ట్ ఓపెన్ చేసే ముందు ఇది బేస్ పార్ట్ గా దీన్ని ఫిక్స్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఫిక్స్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా, ఫిక్స్ కాంపోనెంట్ తీసుకొని దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఇది ఫిక్స్ అవుతుంది. ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ద సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ జస్ట్ గో ఫర్ ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్. సో మళ్ళీ ఈ ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సెకండ్ కాంపోనెంట్ బ్రాకెట్ ఓపెన్. సో బ్రాకెట్ ఓపెన్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ 2 బ్రాకెట్స్ కావాలి కాబట్టి ఇంకోసారి ఓపెన్ చేయండి, అప్పుడు 2 బ్రాకెట్స్ వస్తాయి. ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ ఈ ప్రొడక్ట్ మీద. సో మళ్ళీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో 2 బ్రాకెట్స్ 2 టైమ్స్ ఓపెన్ చేస్తాను కాబట్టి 2 బ్రాకెట్స్ వస్తాయి. మీరు చూసుకోవాలంటే దీన్ని మూవ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఓకేనా సో దీన్ని మూవ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. మ్యానిపులేషన్ తీసుకోండి. సో మ్యానిపులేషన్ తీసుకొని ఇక్కడ మ్యానిపులేషన్ టూల్ ఉంటుంది, మ్యానిపులేషన్ తీసుకొని జస్ట్ మూవ్ దిస్. సో ఈ సైడ్ మూవ్ చేయండి, 2 ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకేనా సో దీన్ని మ్యానిపులేషన్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యానిపులేషన్ టూల్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మూవ్ ద పార్ట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, షాఫ్ట్ కావాలి, రోలర్ కావాలి, బుషింగ్ కావాలి. సో బుష్ ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, 2 బుష్ కావాలి కదా. ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ ఈ ప్రొడక్ట్ బుష్ కూడా ఓపెన్ చేశాను. సో బుష్ కూడా వచ్చేసింది చూడండి, ఇంకోండి బుష్ కూడా వచ్చేసింది. సో ఇంకొక బుషింగ్ కావాలంటే మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి బుష్ ని, సేమ్ ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్ సో ప్రొడక్ట్ ఈ బుష్ ఓపెన్. సో ఇప్పుడు 2 బుషెస్ ఇక్కడే ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మ్యానిపులేట్ యూ కెన్ మ్యానిపులేట్. జస్ట్ గో ఫర్ మ్యానిపులేషన్. సో వీటిని మ్యానిపులేట్ చేయండి. సో 1 and 2. సో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ 3 పార్ట్స్ ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేశాను. సో డైరెక్ట్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, అవి ఓపెన్ చేస్తాను. మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కెచ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్. జస్ట్ గో ఫర్ ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్. ఇంకా మనకి ఏం పార్ట్స్ కావాలి, రోలర్ ఒకటి అండ్ షాఫ్ట్ ఒకటి, 2 సరిపోతాయి. సో 2 పార్ట్స్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఓకే రోలర్ అండ్ షాఫ్ట్ 2 సెలెక్ట్ చేశాను, ఓపెన్. సో 2 ఓపెన్ అయిపోతాయి. ఓకే రీనేమ్. ఓకే ఇప్పుడు 2 పార్ట్స్ వచ్చాయి చూడండి, ఇది కొన్ని రోలర్. సో మీరు మ్యానిపులేట్ చేసుకోవాలంటే, మ్యానిపులేషన్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం అవే మూవ్ చేసుకోవడం కోసం. మ్యానిపులేషన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్
again manipulation this shaft. ఓకే. సో ఇలా. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రోలర్ ఈ షాఫ్ట్ మీరు చేయాలి. సో ఎందుకంటే మనకు టైం కన్స్ట్రైంట్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నాయి తీసుకొచ్చాను, బట్ ఇవి కూడా మీరు చేయాలి. సో ఇప్పుడు అసెంబ్లీ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి ఈ హోల్ యొక్క యాక్సిస్ ఈ హోల్ యొక్క యాక్సిస్ మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. సో మ్యాచ్ అవ్వడం కోసం యాక్సిస్ కన్స్ట్రైంట్ తీసుకున్నాను. సో ఈ హోల్ యొక్క యాక్సిస్ ఈ హోల్ యొక్క యాక్సిస్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ యాక్సిస్ కన్స్ట్రైంట్. సో యాక్సిస్ తీసుకొని ఈ హోల్ యొక్క యాక్సిస్, సో ఈ హోల్ యొక్క యాక్సిస్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓకేనా. సో మ్యాచ్ అయిన తర్వాత జస్ట్ గో ఫర్ అప్డేట్. అప్డేట్ చేయాలి. అప్డేట్ చేయాలంటే కంట్రోల్ యూ ప్రెస్ చేయండి, అప్డేట్ అవుతుంది. కంట్రోల్ యూ. ఓకేనా. సో అప్డేట్ అయిపోయింది. సో ఇలా. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కేసులో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇంకోండి ఇలా. సో ఇలా మనకి క్లియర్ గా అసెంబ్లీ అయిపోయింది. సో బట్ మనం సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ ఇవ్వలేదు కదా. సో దీనికి అండ్ దీనికి సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ ఇవ్వలేదు కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం మ్యానిపులేషన్ తీసుకొని జెడ్ డైరెక్షన్ లో దీనికి కొంచెం పైకి మూవ్ చేయండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ తీసుకొని అది సెకండ్ సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ అనమాట. దీనికి అండ్ దీనికి సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ కూడా ఇవ్వండి. ఇప్పుడు కంట్రోల్ యూ ప్రెస్ చేయండి, ఇంకా అప్డేట్ అయిపోతుంది. ఇంకా అక్కడి నుంచి మూవ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఈ రెండు యాక్సెస్ ఇచ్చేసాం అండ్ యాజ్ వెల్ సర్ఫేస్ ఇచ్చేసాం. సో ఇంకా కంప్లీట్ గా ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయింది, ఇంకా అది మూవ్ అవ్వదు. అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయాలి అంటే జస్ట్ గో ఫర్ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే తర్వాత మనం మ్యానిపులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాంటాక్ట్ తీసుకొని ఈ ఫేస్ కాంటాక్ట్ చేయండి. జస్ట్ గో ఫర్ అప్డేట్, కంట్రోల్ యూ. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, సో యాక్సిస్ ఇవ్వండి. ఓకే. ఇది ఇటు సైడ్ తిరగాలి కదా, అప్పుడు ఈ యాక్సిస్ కి ఈ యాక్సిస్ ఇవ్వాలి అండ్ ఈ యాక్సిస్ కి ఈ యాక్సిస్ ఇస్తే అప్పుడు ఇటు సైడ్ తిరుగుతుంది. జస్ట్ గో ఫర్ యాక్సిస్. సో దీనికి ఇది ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఇటు సైడ్ తిరగాలి కదా మనకి. అండ్ దీనికి ఇది ఇవ్వాలి. సో జస్ట్ గో ఫర్ అప్డేట్, కంట్రోల్ యూ. ఓకేనా. అప్డేట్ అయిపోయింది లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఈ షాఫ్ట్ అనేది దీని యాక్సిస్ లో మనకి మ్యాచ్ అవ్వాలి. అప్పుడు యాక్సిస్ తీసుకొని దీని యాక్సిస్ కి ఈ యాక్సిస్ మనం మ్యాచ్ చేయాలి. కంట్రోల్ యూ. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు దీనికి ఈ యాక్సిస్ కూడా దీనికి మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. ఇది యాక్సిస్ కి ఈ యాక్సిస్ కి మ్యాచ్ అవ్వాలి. This conference will now be recorded. అవ్వాలి. ఓకే. జస్ట్ గో ఫర్ కాంటాక్ట్. సో ఈ ఫేస్ నుంచి ఈ ఫేస్ కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. జస్ట్ గో ఫర్ కంట్రోల్ యూ.
ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి దీనికి సమ్ ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి. సో ఆఫ్సెట్ తీసుకొని దీనికి సమ్ ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఒక 2 ఇవ్వండి. ఓకే, జస్ట్ గో ఫర్ కంట్రోల్ యూ. ఓకేనా. సో ఇలా, సో ఇటు సైడ్ 2 ఉంటుంది, ఇటు సైడ్ 2 ఉంటుంది. ఇలా మనం అసెంబ్లీ అయితే చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ అసెంబ్లీ ఫర్ బెల్ట్ రోలర్ సపోర్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్స్ అని మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అన్ని ప్లేన్స్ సెలెక్ట్ చేయండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేన్ క్లియర్ కట్ గా అలా సెలెక్ట్ చేయండి. సో మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి ఒకేసారి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి హైడ్ కొట్టండి. ఓకేనా, అన్ని ప్లేన్స్ అన్ని మిస్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది అసెంబ్లీ ఇంటర్ఫేస్. సో అసెంబ్లీ ఇంటర్ఫేస్ లో పార్ట్స్ అని తీసుకొచ్చి అసెంబ్లీ చేస్తాం. సో ఈ అసెంబ్లీ చేసిన తర్వాత మనం దీనికి ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ద డ్రాఫ్టింగ్. ఓకేనా, వీ హ్యావ్ టు డూ ద డ్రాఫ్టింగ్. సో డ్రాఫ్టింగ్ చేయాలి. సో డ్రాఫ్టింగ్ ఎలా చేస్తామంటే, సో ఈ అసెంబ్లీ ఓపెన్ చేసే ఉంచాలి. సో ఈ అసెంబ్లీ ఓపెన్ చేసి ఉంచిన తర్వాత మనం డ్రాఫ్టింగ్ లోకి వెళ్ళాలి. సో డ్రాఫ్టింగ్ లోకి ఎలా వెళ్తాం? స్టార్ట్, మెకానికల్ డిజైన్, డ్రాఫ్టింగ్. సో డ్రాఫ్టింగ్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు డ్రాఫ్టింగ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ షీట్ కావాలి, A4 కావాలా, A3 కావాలా, A2 కావాలా, A1 కావాలని ఆ షీట్స్ ని బట్టి మీకు ఏ షీట్ కావాలో ఇక్కడ చూడండి. మనకి పేపర్ సైజ్ ఎంత, స్కేల్ ఎంత, ISOనా, A0నా, A2నా, A4ఆ. సో ఈ పేపర్ సైజెస్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు బ్లాంక్ పేజ్ పెట్టుకోండి. బ్లాంక్ పేజ్ పెట్టుకొని ఓకే క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఏంటి మీకు ఒక డ్రాయింగ్ షీట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది, వైట్ కలర్ షీట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద డ్రాయింగ్ షీట్. సో ఇప్పుడు ఈ డ్రాయింగ్ షీట్ లో మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, సో ఆ వ్యూస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. దేనికి? ఈ అసెంబ్లీకి మనం వ్యూస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో వ్యూస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చూడండి. జస్ట్ గో ఫర్, ఇక్కడ మనకి వ్యూస్ అనే టూల్ బార్ ఉంది. ఈ వ్యూస్ టూల్ బార్ లో ఈ ఫస్ట్ వ్యూ ఏంటి? ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఫ్రంట్ వ్యూ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ తీసుకురావాలి. దేనికి తీసుకురావాలి? మన అసెంబ్లీకి తీసుకురావాలి ఫ్రంట్ వ్యూ. సో అప్పుడు విండోలోకి వెళ్ళండి. సో విండోలో ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది, ఈ ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో మీకు ఇది ఫ్రంట్ వ్యూగా కావాలి కదా. సో ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ కింద సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీ ఫ్రంట్ వ్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. సో మీకు ఈ షీట్ లో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్లేస్ చేసుకోండి. ఇలా ఎక్కడ క్లిక్ చేసేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు అది అప్డేట్ అవుతుంది ఫ్రంట్ వ్యూ. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇన్ కేస్ మీకు చాలా చిన్నగా ఉందనుకోండి, స్కేల్ పెంచాలనుకుంటున్నారు, సో దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళండి. అంటే షీట్ కి చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది కదా డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ స్కేల్ 3:1 పెట్టి అప్లై కొట్టండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు కొంచెం మనకి పెద్దదిగా ఉంది డయాగ్రామ్. సో దీన్ని కొంచెం ఇలా పక్కకు డ్రాగ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇది లైక్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ దీనికి ఏం కావాలి? సైడ్ వ్యూ కావాలి, టాప్ వ్యూ కావాలి. ఫ్రంట్ వ్యూకి ఏం చేశాను? ఫ్రంట్ వ్యూ సెలెక్ట్ చేశాను, విండోలోకి వెళ్ళాను, ఆ ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేశాను. సో ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసింది. దీనికి సైడ్ వ్యూ కావాలంటే ప్రొజెక్షన్ వ్యూస్ లోకి వెళ్ళాలి. సో దీంట్లో సబ్ ఆప్షన్ లో ప్రొజెక్షన్ వ్యూస్ ఉంటాయి. ప్రొజెక్షన్ వ్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. సో దీని రైట్ లోకి వెళ్ళండి, సైడ్ వ్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని బాటమ్ లోకి తీసుకురండి, మళ్ళీ ప్రొజెక్షన్ వ్యూ సెలెక్ట్ చేసి బాటమ్ లో తీసుకురండి, టాప్ వ్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి టోటల్ ఫ్రంట్ ఉంది, సైడ్ ఉంది అండ్ టాప్ 3 వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ కావాలనుకోండి, ఇక్కడ 4th ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ కావాలనుకోండి, జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీకు ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ ఉంటుంది దీంట్లోనే. సో ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ గో ఫర్ విండో. సో మీరు కేవలం ఫ్రంట్ వ్యూకి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూకి మాత్రమే ప్రొడక్ట్ లోకి వెళ్ళాలి. సో ప్రొడక్ట్ లోకి వెళ్ళండి. సో ప్రొడక్ట్ లోకి వెళ్ళి ఏదో ఒక యాక్సిస్ ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఏదో ఒక యాక్సిస్ ని ఇలా సెలెక్ట్ చేయండి. సో సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇలా వచ్చేస్తుంది ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. సో దీన్ని మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కార్నర్ లో కావాలి, సో ఈ కార్నర్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మీకు సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉంది అనుకున్నారు అనుకోండి, రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, రైట్ క్లిక్, ప్రాపర్టీస్, సో స్కేల్ 2:1, అప్లై. ఓకే,
సో ఇలా. సో టోటల్ మనకి ఎన్ని వ్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంది, సైడ్ వ్యూ ఉంది, టాప్ వ్యూ ఉంది, ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ ఉంది. టోటల్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి. మనకి నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, వీటికి డైమెన్షన్స్ పెట్టాలి. సో వీటికి డైమెన్షన్స్ పెట్టాలంటే ఎలా, ఇక్కడ మనకి డైమెన్షన్ ఉంటుంది. డైమెన్షన్ తీసుకొని మీకు దేనికి డైమెన్షన్ కావాలంటే దానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ కావాలి. టోటల్ లెంత్ కావాలి. టోటల్ లెంత్ ఎంత మనకి, ఇది 120 కదా. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ రెండు సెలెక్ట్ చేసి ఇలా కిందకి డ్రాగ్ చేయండి. 120 చూసారా. సో ఇలా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ డైమెన్షన్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట 120. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ విడత ఎంత 10 కదా, ఇది 10 మీకు కావాలి డైమెన్షన్. ఇది క్లిక్ చేసి ఇలా పక్కకి. సో ఇది 10. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది మెన్షన్ చేద్దాం అనుకున్నారు, 3 మెన్షన్ చేద్దాం అనుకున్నారు. జస్ట్ డైమెన్షన్ తీసుకోండి. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఇలా. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రేడియస్ కానీ డయామీటర్స్ కానీ ఉన్నాయి. లైక్ ఇంకోండి, ఇప్పుడు దీని రేడియస్ ఎంత 12 కదా. సో ఇప్పుడు దీని డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేద్దాం అనుకున్నారు కాబట్టి దీన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే దీని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వాలి. డబుల్ క్లిక్. ఓకేనా. సో రెడ్ కలర్ లో వచ్చింది చూసారా. రెడ్ కలర్ లో వస్తే యాక్టివ్ లో ఉన్నట్టు. సో ఈ లైన్స్ మీద డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి. లైన్స్ మీద డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే యాక్టివ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. యాక్టివ్ లో ఉంటే రెడ్ కలర్ లో ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు చూడండి రిమైనింగ్ మొత్తం బ్లూ కలర్ లో ఉన్నాయి. బ్లూ కలర్ లో ఉంటే ఈ ఇన్యాక్టివ్. సో రెడ్ కలర్ లో ఉంటే యాక్టివ్. ఇప్పుడు దీన్ని డైమెన్షన్స్ పెడదాం అనుకున్నారు, రేడియస్ పెడదాం అనుకున్నారు. జస్ట్ ఇక్కడ మనకి రేడియస్ అండ్ డయామీటర్ ఉంటుంది. చూడండి రేడియస్ డయామీటర్. సో రేడియస్ పెట్టాలనుకుంటే రేడియస్ తీసుకోండి. సో ఆ కర్వ్ సెలెక్ట్ చేయండి. సో కర్వ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మీకు రేడియస్ వచ్చేస్తుంది. ఎస్, రేడియస్ ఇస్ 12. సో దీనికి డయామీటర్ పెడదాం అనుకున్నారు. జస్ట్ గో ఫర్ డయామీటర్. సో దీని డయామీటర్ ఎంత 12 కదా. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి ఇలా ప్లేస్ చేయండి. సో దీని డయామీటర్ 12. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైమెన్షన్ మీరు క్లియర్ కట్ గా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ డైమెన్షన్స్ అయిపోయినాయి, మీకు టెక్స్ట్ రాద్దాం అనుకున్నారు. సో టెక్స్ట్ రాద్దాం అనుకుంటే మనకి సపరేట్ టెక్స్ట్ ఉంది. టెక్స్ట్ తీసుకొని సో మీకు ఎక్కడ కావాలో అక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి మీకు టెక్స్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు అదే మీరు చెప్దాం అనుకున్నారు, లైక్ ఇది టాప్ వ్యూ అని. సో ఇలా. ఓకే. సో మనకి ఇలా క్లియర్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వ్యూ ఇది టాప్ వ్యూ అని చెప్పి మనం క్లియర్ గా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఇది టాప్ వ్యూ. సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ, ఇది టాప్ వ్యూ, ఇది ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. ఆల్రెడీ అక్కడ వస్తాయి. మీరు ఇన్ కేసు ఏమైనా టెక్స్ట్ రాసుకోవాలనుకోండి, లైక్ టాప్ వ్యూ ఆఫ్ స్కేల్. ఇప్పుడు స్కేల్ అది కూడా కిందే వచ్చేసింది. సో టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ఏ బెల్ట్ రోలర్ అని రాద్దాం అనుకుంటారు. సో అలా రాసుకోవచ్చు. ఆర్ఎల్స్ ఇప్పుడు మనకి 4 హోల్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏదో ఒక హోల్ రిప్రజెంట్ చేసి రిమైనింగ్ 4 హోల్స్ కి సేమ్ డైమెన్షన్ ఇద్దాం అనుకున్నారు. సో మీరు ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, ఇక్కడ టెక్స్ట్ రాయొచ్చు. టెక్స్ట్ తీసుకొని సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి సో యూ కెన్ రైట్ 4 హోల్స్ ఈచ్ డయా 12. ఓకే. సో చూడండి ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ రాసుకోవాలనుకుంటే మీరు క్లియర్ కట్ గా టెక్స్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే. డైమెన్షన్స్ చూసారు, టెక్స్ట్ చూసారు, అండ్ వ్యూస్ తీసుకురావడం కూడా చూసారు. సో ఫ్రంట్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ ఎలా తీసుకోవాలో కూడా చూసారు. అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఇన్ కేస్ మీకు ఇక్కడ ఈ కార్నర్ లో టైటిల్ బ్లాక్ యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నారు. సో టైటిల్ బ్లాక్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, ఇక్కడ కార్నర్ లో అన్ని వస్తాయి టైటిల్ బ్లాక్. సో టైటిల్ బ్లాక్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటే మీరు ఎడిట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళాలి. సో ఇదేంటంటే వర్కింగ్ వ్యూస్. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎడిట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళాలి. సో షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటారు దాన్ని. సో దానికి ఎలా వెళ్తారంటే ఎడిట్ లోకి వెళ్ళండి. ఎడిట్ లో షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది. సో షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఎడిట్ లో షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ బి గెటింగ్ టు దిస్ ఈస్ ద షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఈ షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీకు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇన్సర్ట్ డ్రాయింగ్ లో ఫ్రేమ్ అండ్ టైటిల్ బ్లాక్. ఇన్సర్ట్ డ్రాయింగ్ లో ఫ్రేమ్ అండ్ టైటిల్ బ్లాక్. దీని మీద క్లిక్ చేయండి. సో మీకు కొన్ని శాంపుల్స్ వస్తాయి. సో క్రియేట్, అప్లై. ఓకే. సో చూడండి ఇలా అప్లై చేశాను లైక్ దిస్. సో ఇలా ఇప్పుడు మీకు ఎడిట్ చేసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు
మెటీరియల్ నేమ్, మెటీరియల్ మైల్ స్టీల్. సో డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి, డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి యూ కెన్ ఎడిట్. ఓకేనా. సో ఇది థిక్నెస్ ఇవ్వాలనుకున్నారు. సో థిక్నెస్ వచ్చేసి సమ్ ఎంత మీ ఇష్టం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డిజైన్డ్ బై మీ నేమ్ కానీ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు లైక్. సో నెక్స్ట్ ఈ డేట్ చెక్డ్ బై ఎవరు చెక్ చేస్తున్నారు. ఇన్ కేసు ఎవరైనా పర్టికులర్ పర్సన్ చెక్ చేస్తున్నారు, మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉన్నారు. సో మేనేజర్ నేమ్ అలా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నేమ్ మీరు ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా మీరు ఇక్కడ టైటిల్ బ్లాక్ లో మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు స్కేల్ ఎంత యూజ్ చేశారు. సో స్కేల్ మనం 3:1 యూజ్ చేసాం కదా. సో 3:1. సో టోటల్ వెయిట్ ఎంత పార్ట్ది అలా. సో ఇప్పుడు చూసారా యాంగులర్ ప్రొజెక్షన్ మనకి ఇది ఏ యాంగులర్ ప్రొజెక్షన్. సో మనం 2 యాంగులర్ ప్రొజెక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం. మన మెయిన్ గా ఫస్ట్ యాంగిల్ యూజ్ చేస్తాం, థర్డ్ యాంగిల్ యూజ్ చేస్తాం. సో అలా అందులో మనం ఏ యాంగులర్ ప్రొజెక్షన్ యూజ్ చేస్తే ఆ యాంగులర్ ప్రొజెక్షన్ సింబల్ మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా, అది సింబల్ అనమాట, యాంగులర్ ప్రొజెక్షన్ సింబల్ అది. సో ఇలా టోటల్ గా మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వ్యూస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ మీరు డయాగ్రామ్ ఎడిట్ చేయాలనుకున్నారు, అప్పుడు మీరు వర్కింగ్ వ్యూస్ లోకి వెళ్ళాలి. ఎడిట్ వర్కింగ్ వ్యూస్. ఓకేనా. సో అది షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇది వర్కింగ్ వ్యూస్. సో ఇది మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ అసెంబ్లీ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. సో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయో చూసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఇండివిజువల్ గా మీరు డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఇండివిజువల్ గా డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత అవి మొత్తాన్ని మళ్ళీ ఒక ప్లేస్ కి తీసుకొచ్చి అసెంబుల్ చేయాలి. ఓకేనా. సో అసెంబుల్ చేసిన తర్వాత ఎట్ లాస్ట్ డ్రాఫ్టింగ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో డ్రాఫ్టింగ్ చేసిన తర్వాత సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ డ్రాఫ్టింగ్ షీట్. ఈ డ్రాఫ్టింగ్ షీట్ మీరు ఎవరికి ఇవ్వాలంటే సో ద వెండర్ హూ ఈస్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్. సో ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కి ఇవ్వాలన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్. ఓకే, అర్థమైందా? క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఆర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? సో 9:30 అయిపోయింది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ టైం. వై? బికాస్ మీకు మీ కాలేజ్ సెషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోవాలనుకోలేదు. అందుకని నేను ఒక 2 పార్ట్స్ కూడా డ్రా చేయలేదు. సో 2 పార్ట్స్ షాఫ్ట్ ఒకటి, రోలర్ ఒకటి డ్రా చేయలేదు. ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు టైం అయిపోతే నేను ప్రొలాంగ్ చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే మీకు నెక్స్ట్ సెషన్ కి ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి ఐ హావ్ కంక్లూడెడ్ దట్ వన్. సో ఆల్రెడీ 3 పార్ట్స్ మనం చేసాం. సో సేమ్ అలాగే ఉంటాయి రిమైనింగ్ 2 పార్ట్స్ కూడా. సో 2 పార్ట్స్ మీరు చేసి అసెంబ్లీ ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో అసెంబ్లీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్రాఫ్టింగ్. సో మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సో ఆర్ఎల్స్ మేము వాట్సాప్ గ్రూప్ లో అవైలబుల్ గానే ఉంటాం. సో మీరు ఎప్పుడు టెక్స్ట్ చేసినా కానీ వీఆర్ రెడీ టు క్లియర్ యువర్ డౌట్స్. సో అర్థమైంది అందరికి? ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? Yes, sir. Fine, sir. Yeah, yes, good. సాయి కుమార్. హలో. yes, చెప్పండి అమ్మా. చెప్పండి. సార్ షాఫ్ట్ కి ఇప్పుడు చాంఫర్ అలా చేస్తాం సార్ ఎడ్జ్ లో. ఏ షాఫ్ట్ కి అమ్మా? ఇక్కడ ఈ షాఫ్ట్ కి చాంపరా? అవును సార్. చేయొచ్చు కదా. స్టార్ట్, మెకానికల్ డిజైన్, పార్ట్ డిజైన్. ఓకే. సో చూడండి ఇక్కడ మీకు ఈ షాఫ్ట్ డయా ఎంత ఇచ్చారు. సో జూమ్ చేస్తున్నాను. సో ఈ షాఫ్ట్ డయా వచ్చేసి సో 12 డయామీటర్. సో 12 డయామీటర్ అండ్ చాంఫర్ వచ్చేసి 2. 12 డయామీటర్ కి చాంఫర్ 2 చేయాలి. తర్వాత 6 డ్రిల్. సో ఈజీయే కదా. సో పొజిషన్ స్కెచ్. సో ఈ ప్లేన్. ఓకే. అండ్ సర్కిల్ తీసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ గివ్ ద డయా 12 ఎంటర్. జస్ట్ గో ఫర్ ప్యాడ్. ప్యాడ్ చేయండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎంత ఇక్కడ 2 చాంఫర్ కదా. చాంఫర్ ఈ ఎడ్జ్ సెలెక్ట్ చేయండి. 2 ఎంటర్. ఓకేనా, ఇలా చాంఫర్ చేస్తారు. సో దీంట్లో 6 డ్రిల్ కదా. సో 6 డ్రిల్ అంటే హోల్ తీసుకొని దీని మీద హోల్ వేయడం అనమాట. హోల్ డయామీటర్ అంతా 6. డెప్త్ వచ్చేసి టోటల్ డెప్త్ 20. రివ్యూ. ఓకే. సో ఇలా చేయాలి. ఓకేనా. సో ఈ కార్నర్ లో మనకి చూపించారు కదా. సో ఇది ఇలా అర్థమైందా సార్? మరి నేను చేస్తుంటే అప్డేట్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది సార్.
అంటే నువ్వు డయామీటర్ ఏమైనా తప్పించుంటావు, ఒకసారి చూసుకొని క్లియర్ గా చేయి. ఇలాగే ఉంటుంది, ఈజీగానే అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను చేశాను కదా నీ ముందే. సార్ స్టిఫ్నర్ కి ఆప్షన్ డైరెక్ట్ గా ఉంటది కదా సార్, అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్? స్టిఫ్నర్ కి ఆప్షన్ డైరెక్ట్ గా ఉంటది, బట్ దట్టు ఎప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ఒకవేళ స్టిఫ్నర్ గమనించావంటే, సో అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఎడ్జ్ టు ఎడ్జ్ లేదు, ఇక్కడ స్టిఫ్నర్ ఎడ్జ్ టు ఎడ్జ్ లేదు. సో ఇక్కడ మిడిల్ లో స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఉంది, ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఉండి ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కూడా నీకు ఒక ఎడ్జ్ ఉంటే ఓకే, బట్ ఇక్కడ నీకు ఎడ్జ్ లేదు కదా, ఓకేనా? సో ఇక్కడ సపోర్ట్ ఎడ్జ్ లేదు, సో అందువల్ల నేను ఇది ప్రిఫర్ చేశాను. సో దట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ విష్. మీకు ఇన్ కేస్ పాసిబిలిటీ ఉందనుకోండి చేయండి, పాసిబిలిటీ లేకపోతే ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే సార్. యా, ఇన్ కేస్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ ఇప్పుడు డ్రాఫ్టింగ్ లో ఒక వ్యూ అనేది డిలీట్ అయిపోతే మళ్ళీ అలా తెప్పించుకుంటాం సార్. ఎస్, చూపిస్తాను. ఇప్పుడు విండో డ్రాయింగ్ లోకి వెళ్తున్నాను మళ్ళీ. సో ఇప్పుడు బై మిస్టేక్ నాకు ఈ సైడ్ వ్యూ డిలీట్ అయిపోయింది. ఈ సైడ్ వ్యూ సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డిలీట్ చేశాను. సో సైడ్ వ్యూ లేదు ఇప్పుడు. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు సైడ్ వ్యూ కావాలి. జస్ట్ గో ఫర్ ప్రొజెక్షన్. వ్యూస్ లో మనకి ప్రొజెక్షన్ వ్యూస్ ఉంటాయి కదా, ప్రొజెక్షన్ వ్యూ తీసుకోండి. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి సైడ్కి పెట్టేసేయండి. సారీ, ఇది యాక్టివ్ లో ఉంది కదా ఇక్కడ, అందుకే దీని సైడ్ వ్యూ రావట్లా, ఇది యాక్టివ్ లో ఉంది. సో దీన్ని యాక్టివ్ చేసుకోండి, దీని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి లైన్స్ మీద, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ పక్కకి ఇలా అనాలి. సో ఈ పక్కకి ఇలా అనాలంటే జస్ట్ గో ఫర్ ప్రొజెక్షన్ వ్యూ, దీనిలో పక్క అనేసేయండి, ఓకేనా? సో ఇలా లైక్ దిస్, ఇలా మీరు చేయాలి, ఓకే? నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా మీకు? సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఆర్ ఎల్స్ అటెండెన్స్ లింక్ పోస్ట్ చేశారు, అటెండెన్స్ ఇవ్వండి, అండ్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద అటెండెన్స్ యూ కెన్ లీవ్ ద సెషన్. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ డ్రాఫ్ట్ యాంగిల్ ఏంటమ్మా? డ్రాఫ్ట్ యాంగిల్ ఏంటి? ఎక్కడుంది డ్రాఫ్ట్ యాంగిల్ చెప్పరా ఒకసారి? సో అది డ్రెస్అప్ ఫీచర్ అంటే అది యాంగిల్ డ్రాఫ్ట్ క్రియేట్ చేయడం. అది ఎలా అని చూపిస్తాను చూడండి. విండో, ప్రొడక్ట్, సో ఇప్పుడు దీనికి ఉంది, దీనికి కొంచెం డ్రాఫ్ట్ చేయాలి. సో డ్రాఫ్ట్ చేయాలంటే ఎలా? డ్రాఫ్ట్ తీసుకొని సో ఒక రెక్టాంగిల్ కి డ్రాఫ్ట్ చేయొచ్చు. సో రెక్టాంగిల్ కి డ్రాఫ్ట్ ఎలా చేస్తారు చూస్తాను చూడండి. పొజిషన్ స్కేల్ తీసుకున్నాను, టాప్ లైన్ సెలెక్ట్ చేశాను, స్వాప్ రివర్స్, ఓకే. అండ్ సెలెక్ట్ చేశాను ఈ రెక్టాంగిల్. జస్ట్ గో ఫర్ ఎగ్జిట్ వర్క్ బెంచ్ అండ్ నౌ ప్యాడ్ చేస్తున్నాను దీనికి లెంత్ ఆఫ్ 10 ప్రివ్యూ, ఓకే. సో ఇప్పుడు దీనికి మీరు డ్రాఫ్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, అంటే సమ్ ఇంక్లినేషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. దీనికి జస్ట్ గో ఫర్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ మిమ్మల్ని అడుగుతుంది అనమాట, ఫేసెస్ టు డ్రాఫ్ట్, ఏ ఫేస్ కి డ్రాఫ్ట్ చేయాలి, ఈ ఫేస్ కి డ్రాఫ్ట్ చేయాలి, అండ్ న్యూట్రల్ ఎలిమెంట్ ఇది న్యూట్రల్ గా ఉండాలి, అండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి, సమ్ ఇప్పుడు 5 ప్రివ్యూ, ఓకే. సో ఇప్పుడు చూసారా 5 బయటికి డ్రాఫ్ట్ అయింది ఇలా. ఇప్పుడు అదే 5 లోపలికి డ్రాఫ్ట్ చేయాలనుకోండి, జస్ట్ గో ఫర్ డ్రాఫ్ట్, ఇక్కడ ఫేసెస్ టు డ్రాఫ్ట్, ఈ ఫేస్ టు డ్రాఫ్ట్, న్యూట్రల్ ఎలిమెంట్ ఇది న్యూట్రల్ ఎలిమెంట్, ఇది లోపలికి అనుకోండి,
సో ఇక్కడ రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఇవ్వండి. రివర్స్ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తుంది ప్రివ్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి డ్రాఫ్ట్ లోపలికి వెళ్ళింది. సో ఈ డ్రాఫ్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, సో మినిమం డ్రాఫ్ట్ యాంగిల్ అనేది ప్రతి పార్ట్ కి క్రియేట్ చేస్తారు. డ్యూరింగ్ కాస్టింగ్ అప్పుడు మనం బయటకి తీసేటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ షేప్ ఉంటే మనకి బయటికి రాదు. సో అందుకని కొంచెం డ్రాఫ్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వై విల్ గో ఫర్ డ్రాఫ్ట్. ఓకే, రైట్. And if you have any further doubts, you can ask me in WhatsApp group. Okay. పార్ట్ కి మెటీరియల్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, రైట్? అదే కదా మీ డౌట్. ఇప్పుడు ఈ బాడీకి మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ నాకు అప్లై మెటీరియల్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అప్లై మెటీరియల్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇది అప్లై మెటీరియల్. సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తే, సో క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ డైలాగ్ బాక్స్ లో ఇప్పుడు అల్యూమినియం కావాలి, సో బ్రాస్ కావాలి. సో దాన్ని అలా డ్రాగ్ చేసి దీని మీద పడేసేయండి. దీని మీద పడేసి అప్లై మెటీరియల్ ఓకే క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మీకు ఇది కనిపించట్లేదు. మెటీరియల్ కనిపించాలంటే ఇక్కడ వ్యూస్ ఉంటాయి. వ్యూస్ లో షేడింగ్ విత్ మెటీరియల్ పెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు మెటీరియల్ షేడింగ్ కనిపిస్తుంది లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కావాలంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. Fine. Okay, then continue with your classes. And if you have any further doubts, you can text me in WhatsApp. This conference will now be recorded.